Hello everyone, good evening. I hope I am audible. So let's start today's session. So as yesterday, attendees can only use the Q&A option to chat. And if you want to unmute yourself, you can raise your hand. So we will permit you to unmute your mics. Okay. I hope I am clear. Okay. I invite Anjali Krishna for the welcome now. Good evening, everyone. On behalf of IEDC and Kerala Startup Mission, I warmly welcome all of you to today's session of our 7-day online bootcamp for smart skill building. Today's webinar is on fundamentals of prompt engineering. As artificial intelligence continues to transform the way we learn, work, and innovate, knowing how to effectively communicate with AI has become an essential skill. Whether you are a student, entrepreneur, or working professional, today's session will provide you with a strong foundation in prompt engineering and help you to unlock the full potential of modern AI tools. It is my pleasure to introduce our speaker for the evening, Mr. S. Muhammad Shafiq Hamid. Mr. Shafiq is a senior software engineer at Qburst Technologies with over 5 years of experience in software engineering and enterprise AI solutions. He specializes in generative AI, large language models, agentic AI workflows, retrieval augmented generation systems, and cloud based AI architectures. Alongside his technical expertise, he is also an experienced corporate trainer and mentor, helping professionals and organizations adopt AI effectively. We are delighted to have him with us today, and I'm sure his practical experience and insights will make this session both engaging and highly valuable. Without further delay, I invite Mr. Muhammad Shafiq Hamid to take over the session. Over to you, sir. Thank you. Hi all. Good evening, everyone. Thank you, Anjali and Akshara, for a great introduction. So, I hope I'm audible, and also I'm trying to share my screen. So, can you guys, anyone just check whether I'm able to? Can you guys just check whether is my screen visible for you? So your screen is not visible. Okay, so Yeah, it is now. It is now. is it visible now? Okay. So I hope my screen is visible for everyone. Yeah, I'm getting a lot of thumbs ups. Okay, so I would like to like make this particular session as an interactive session. So as the volunteers have been told you like how you have to interact, so make it as an interactive session. And since this is something like it's a very important topic, because nowadays without prompt using without a proper prompt you can't do any productive work with LLMs. So prompting is something very important. So yeah, so make it in a useful manner. So I hope my screen is now visible. You are able to see the slide, right? Advanced prompt engineering, right? Yes, sir. Yeah, cool. Okay, so without further ado, let's get started. Yeah, so today we'll be more focused on prompt engineering, how you have to create good prompts, and what are things you have to ensure while creating a prompt. A lot of things we'll be discussing. So yeah, my name is S. Mohammed Shafiq Hamid. I am currently working as a senior software developer, as well as I am doing a lot of technical trainings, and also as a senior consultant I work for several companies. So that's a background. I'm currently focused on AI, generative AI, RAG, retrieval augmented generation. Also I'm doing a Claude certified architects. So those kind of things, these are the area which I'm more focused on. So yeah, so let's get started. So the things started with the AI things get started with the machine learning stuff, where we were just simply giving the input, and we will be extracting the features of an input, and we will be giving it to a neural network model, and the neural network model
would simply predicts what all things we are putting into it, and it will just predict the output. Okay, so this was a normal flow which was happening before. Okay, nowadays in machine learning, generally these things are happening. We will be giving a input and we have to extract the features. We will be training a model, and the model would predict whether it is a car or not a car. So while coming to deep learning, what happened was some modification was happened. We don't want to extract the features. The deep learning model would itself would extract the features, and it will also, same thing as machine learning, it will also predict whether it's a car or not a car. So that was the thing which was happening until the year 2020, 21, that time. Okay. So after that only a new technology came called as generative artificial intelligence, where the AI model would be able to generate a new content. So usually in machine learning and deep learning, what exactly we will be giving the data, we will be giving the labels, and as an output, we will be getting the labels as output. So those labels which we gave as input we are getting as output. But in generative AI, they were able to create a new content based on the input. Okay. So that was a like discovery where the generative stuff came. And so, I hope you know about generative AI. So I just want to give a brief introduction about generative AI so that you will be able to understand the concept. Okay. Now, in generative AI, we have models. Okay, in machine learning and deep learning also, we call it as machine learning models, deep learning models. But in generative AI models, we call them as LLMs, large language models. These ChatGPT, Gemini, Opus, Llama, all these things are Perplexity. All these things are LLM models. Okay, they are called as large language models, and because of LLM models only, the LLM models is the core thing which usually generates a new content based on the input. Okay, so yeah, so there is the generative AI stuff came, and once the generative AI came, lot of like the AI was like everything was changing, right? Because wherever you go, there is AI. That the boom of AI came after the like after the arrival of generative AI. Only the boom of AI what got spread. So once this spread across the all everywhere, and there are lot of things where like for everything, like even like for a lawyer, for a doctor, for an engineer, for a teacher. So there everywhere AI is helping people. Okay. So we were nowadays we are more dependent on AI, right? Everyone is dependent because since you people are dependent on AI only, we are having this much crowd here, right? Now, you have to imagine one thing, okay? So, like you just imagine in a perspective that like you are having an idea, okay? So I think since it's a part of IEDC, there will be a lot of people entrepreneurs would be there, right? So think in an entrepreneur's perspective that you have an idea and you want to create something new, okay? So the first and the foremost thing which you will be creating is the infrastructure. That means maybe you might be creating some web application or a mobile application or something like that, right? A content management system or something like that, or hospital management system or hotel management system, some kind of application, some kind of infrastructure you will be doing, right? Now, once that infrastructure has been done, if the infrastructure has been done properly, a lot of people would be using that infrastructure, right? So we are having a new layer on top of this infrastructure layer that is called as a data layer. So in data layer, what happens is that a lot of people would be using your infrastructure, and you will be getting millions of data every day, right? So if you are building such kind of vast model,
lot of people would be using your infrastructure. Like example, like a lot of people would be using your hospital management websites and all. So you have to manage it. So to manage this data, you might be assigning some operations team. Okay, so the operations team is the one who would be managing your data, managing the data in the hospital place. Now, so the data layer comes. So, but the problem is that when you are having a lot of data with a small amount of operations team, it is very difficult to manage a huge amount of data, right? So at that time, we will be introducing a new layer on top of this data layer, and that layer is called as an intelligence layer. Okay. So with the help of intelligence layer, if you are having a very few amount of operation team, but still you will be able to like deal with a lot of people. Okay, so you will be able to you will be able to deal with the data of a huge lot of thousands of people with a small amount of operation team if you are implementing intelligence layer on top of the data layer. Okay, so you are providing intelligence. Okay, now since but after a point, this intelligent layer would not be sufficient for handling that kind of data. So at that time a new layer has been introduced to the system, and that is called as the agentic layer, where all the things will be done by the agents. Okay, so agents would be working like a worker. Okay, so the agents are a kind of a worker which would be working for us, and they will do intelligently, they will do the things, and yeah, intelligently they'll do the things. So we our manual effort would be less, and we can automate a lot of things. So we are using AI in every layer nowadays to build the infrastructure, to manage the data, for providing more intelligence into the operations thing, and to create the agentic layer. Everywhere the prompt is very important. If you are doing with a generative AI stuff, if you are creating all these layers with the help of generative AI, you need proper prompts for different layers. So why I explained about these layers is because I need you people to know the context where we are going to use these kind of things. Okay. So that's why I just explained this concept. I hope it is clear for you now. So about the infrastructure layer, the data layer, the intelligence layer, on top of the intelligence layer, we have the agentic layer, which gives you the like all the automation stuff. So I'm getting pretty thumbs up. So please do respond through your thumbs ups, okay? So that I'll be able to know yeah. Cool. So, one attendee is saying Malayalam, please. I don't know whether everyone needs Malayalam. If you want Malayalam, I can switch it into Malayalam. The coordinators, is it possible for me to do it in Malayalam? Yes, sir. Or Yes, is there any we can use pen. Okay, cool. Okay, so അപ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളവും ഇതിന്റെ കൂടെ എടുക്കാം. I thought like maybe someone who is there who doesn't know Malayalam, if anyone is there doesn't know Malayalam, please do respond in the Q&A session so that I'll be switching it into English. So if everyone is there Malayalam, if everyone understands Malayalam, then we can go with Malayalam. Okay. So if anyone who is there who doesn't know Malayalam, please do respond in the Q&A session where the chat is being opened, so that I'll be know you're not getting the point. Okay, that's why I was like, yeah, cool. I think nobody is from outside Kerala, so that I'll be handling both. We'll be using both English and Malayalam. Okay. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈ ലെയേഴ്സിനെ പറ്റി. ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്ഥാപനം ഐ ഡോണ്ട് നോ ക്ലിയർലി. ഓക്കെ, സോ യാ
I'm getting some Malayalam മനസ്സിലാക്കും. Okay. Okay, yeah. Anyway, so if you didn't understand what all things I'm telling you, I'll explain in both the ways. Okay. And yeah, if you are having any questions, please do ask. Okay. Cool. So yeah. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. So we'll be using a Monglish kind of thing. Okay. We won't be completely focused on English. Rather, we'll be in some key terms like we'll be using Malayalam as well as we'll be using English. Okay. Yeah. സോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലെയർ ആണ് ഏറ്റവും ഡൗൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണ്. സോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വി നീഡ് വാട്ട് ലൈക്ക് പ്രോംപ്റ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പ്രോപ്പർ പ്രോംപ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ ഈസിലി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പ്രോപ്പർ പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റ അവിടെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോംപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ വൺസ് നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ ഓപ്പറേഷൻ ടീമിന് ഈ പ്രോംപ്റ്റ്സ് മാത്രം വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാതെ ആകുമ്പോൾ വാട്ട് നമുക്ക് അവിടെ വീണ്ടും ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ലെയർ അവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ട് വരും. മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടി വരും. ലെയർ പറയും. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് പ്രോംപ്റ്റ്സ് വഴിയെ നമുക്ക് അത് ഇന്റലിജന്റ് ലെയർ പ്രോംപ്റ്റ്സ് വഴി നമുക്ക് ഇന്റലിജന്റ് ലെയർസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. വൺസ് നമ്മൾ ഇന്റലിജൻസ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ലൈക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇന്റലിജൻസ് ലെയറിനും നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും സ്ലോ ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡേറ്റ വരുന്നു, ഇന്റലിജൻസ് ലെയർ മാത്രം വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ we'll be using the agentic layer where the agents would do the work and we just want to sit back and relax. Okay, so yeah. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ. സോ ബേസിക്കലി വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് 4 phases ഹിയർ. ഓക്കെ, ഫൗണ്ടേഷൻ, ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ്, ഇന്റഗ്രേഷൻസ് ആൻഡ് എന്റർപ്രൈസ് മൊഡ്യൂൾ. അപ്പം ഈ 4 സെക്ഷൻസിലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വെബിനാർ പോകുന്നത്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് വിൽ ഡു ദ ഫൗണ്ടേഷൻ വേർ what all things are happening, and after that ആർക്കിടെക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും. ദെൻ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ പല പല സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് എങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കും. പിന്നെ എന്റർപ്രൈസിൽ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളൊരു ലൈക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ രീതിയിലോട്ട് ഇത് എങ്ങനെ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ദീസ് ആർ 4 phases which we are going to deal with. So the first is the mechanics of this particular thing, prompting. So basically you have to know that in in a generative AI stuff, ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, ലൈക്ക് നമ്മൾ മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ വിൽ ബി പ്രെഡിക്റ്റിംഗ് തിങ്സ്. ഡീപ്പ് ലേണിംഗിൽ നമ്മൾ പ്രെഡിക്ഷൻ നടത്തും. ബട്ട് ജനറേറ്റീവ് എഐയിൽ പുതിയ കണ്ടന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അല്ലേ? But the thing is that if you go deeper into a generative AI model, അവിടെയും നമ്മൾ ഓരോ ടോക്കൺ ബൈ ടോക്കൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് പ്രോംപ്റ്റ്സിനെ ടോക്കൺ ബൈ ടോക്കൺ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടോക്കൺസിനെ നമ്മൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ടോക്കൺസ് അവിടെ നമ്മൾ പ്രെഡിക്ഷൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ടോക്കൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ടോക്കൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ മോഡൽ പ്രെഡിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെന്റൻസിൽ ദ ഇസ് എ ടോക്കൺ, മോഡൽ ഇസ് എ ടോക്കൺ, പ്രെഡിക്സ് ഇസ് അനദർ ടോക്കൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈച്ച് വേർഡ് ഇസ് എ ടോക്കൺ. ഓക്കെ, നൗ ഇവിടെ ടോക്കൺ എഞ്ചിൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ LLMs ഒരിക്കലും പോയി ഇന്റർനെറ്റിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഡേറ്റ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് അതിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ വഴി അത് ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പുതിയ കണ്ടന്റിനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വൺസ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പോൺ ആയിരിക്കണം. വൺസ് അപ്പോൺ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈം ആയിരിക്കും. വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദെയർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ആണ് വരേണ്ടത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വേർഡ് ആയിട്ട് അവർ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ആയിട്ട് പ്രെഡിക്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ കുറേ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രെഡിക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വി വിൽ ബി തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ലൈക്ക് ഒരു
പുതിയൊരു കണ്ടന്റ് ജനറേറ്റ് ആവുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി പുതിയ കണ്ടന്റ് ജനറേറ്റ് ആവുന്നതല്ല, നമ്മൾ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ കൊണ്ട് അവനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് അത് പ്രഡിക്ഷൻസ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ പ്രഡിക്ഷൻസ് ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വി വിൽ ബി തിങ്കിങ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ കണ്ടന്റ്. ഓക്കെ, നൗ ലൈക്ക് നമ്മളപ്പോൾ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി അവിടെ നമ്മൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈ നമ്മളവിടെ ഒരു LLM ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രഡിക്ഷൻസ് ആണ് നടക്കുന്നതെന്ന്, അല്ലെ? പ്രഡിക്ഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ വേർഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ആ വേർഡ്സിനെ നമ്മൾ ടോക്കൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ടോക്കൺസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് അത് ഓരോ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ആയിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് തരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല കോണ്ടെക്സ്റ്റോട് കൂടിയായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ ആ LLMന് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിന് പ്രെഡിക്ഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രെഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് റീസൺ അത് ജനറേഷൻ ആണ്, പുതിയ കണ്ടന്റ് ജനറേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഓൺ ബോട്ടം സൂം ഇൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അവിടെ പ്രഡിക്ഷൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പ്രഡിക്ഷനും ജനറേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ അത് ഞാൻ ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി ആ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ വാസ് ടെല്ലിങ് യു മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ കാര്യവും ഡീപ്പ് ലേണിംഗിന്റെ കാര്യവും. ഓക്കെ, so when you go further down below on a LLM, it is predictions are happening. Okay, a lot of predictions in a fast rate, the predictions are happening, so that it would be we will be thinking like a new content is being generated. Okay, so to predict or to generate a new content, we have to give a proper input. Otherwise it would get easily hallucinated. So proper context must be given. Okay, now ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ if you take a prompt, the anatomy of a professional prompt would be like this. Okay, it would be having a role and what the context should be and what task it should do, what all constraints it have to it should what all constraints. ആ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കൺസ്ട്രെയിൻസ് പറയാതെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ലൈക്ക് അത് അത്ര നല്ല രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നില്ല. അതിന് തോന്നിയതുപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അത് തോന്നിയതുപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും. സോ പുട്ടിങ് എ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വാട്ട് ഫോർമാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗീവ് ആസ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ പറയണം. സോ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ, ഓക്കെ, സോ ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു LLM മോഡലിനെ നമ്മൾ വാട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് if you want to customize any kind of LLM model, you need to give a prompt. You need to give a system prompt so that you will be able to customize a LLM model. To customize an LLM model, you have to give a prompt, and that prompt should have the 5 things. Okay, role means how the LLM model should act to you, and second is context. Context means what context you are dealing with. Okay, so when you provide the context only, they'll be able to give a good idea on that particular thing. Then what task it should do and what all constraints it should follow, like well it does a task, and what format it should give you the output. Okay, I hope this is clear for everyone, right? സോ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ റോൾ എന്താണ്, ആ പെർട്ടിക്കുലർ LLM മോഡൽ എങ്ങനെ, ഏത് റോളിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത്, ആ പെർട്ടിക്കുലർ LLM മോഡൽ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള പ്രോപ്പർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ചെയ്യേണ്ട ടാസ്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് പാലിക്കേണ്ട റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കൊടുക്കുക. അതിനെയാണ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു അല്ലാതെ തോന്നിയതുപോലെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ ആ രീതിയിൽ പ്രോപ്പർലി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടില്ല. ഓക്കെ,
സോ ഇതാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പ്രോംപ്റ്റിന്റെ അനാട്ടമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ. ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുക. എന്നാൽ ഇത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർലി ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് ഈ രീതിയിൽ പ്രോംപ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ChatGPT-യിലോ ജെമിനയിലോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ റോൾ, കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ടാസ്ക്, കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആൻഡ് ഫോർമാറ്റ്, ഇത് 5നെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രോംപ്റ്റ് തരേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഈ രീതിയിൽ അവർ പ്രോംപ്റ്റ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. ആ പ്രോംപ്റ്റ് നമുക്ക് എവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? നമ്മളുടെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്ന മോഡൽസിന് കൊടുത്ത് അവിടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രോംപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, കൂൾ. Now, next is the cognitive architectures and matrices, okay, where we use in this particular this prompting. Okay, one is നമ്മൾ പല ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വൺ ഇസ് ലൈക്ക് സീറോ ഷോട്ട് ഓർ ഫ്യൂ ഷോട്ട് എന്ന് പറയും. അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ. വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. അത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് യൂസ് കേസ് ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ചിന്തിച്ച് പറയേണ്ട ഒന്നും ഇല്ല. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഹൂ ഇസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കേരള, ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ലൈക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. വളരെ ഒരു എന്താണ് ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാറ്റേൺ മാച്ച് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് യു ക്യാൻ ഗിവ് എ ഡയറക്റ്റ് ലൈക്ക് പ്രോംപ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇഫ് യു need to use some kind of mathematics കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, ചെയിൻ ഓഫ് തോട്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈക്ക് ആ പ്രോംപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും ടാസ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോജിക്കൽ ബിസിനസ് ലോജിക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കോഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോംപ്റ്റ്സിന്റെ നമ്മുടെ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിന്റെയും ടാസ്കിന്റെയും അവിടെ അത് പ്രോപ്പർലി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ടാസ്കിന്റെ അവിടെ പ്രോപ്പർലി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ജനറേറ്റ് എ ഗുഡ് റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, so I hope you are getting my point. Yes or no? ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, cool. Yeah. So now next is ഇഫ് സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഹൈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ആക്യുറസി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ലൈക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോജിക്ക് കൊടുത്തോ മാത്രം നമുക്ക് അവിടെ പറ്റില്ല. അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു തിങ്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ലൈക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്താണ് LLM മോഡൽസ് ദെയർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറയുക, നീ തന്നെ പല രീതിയിൽ ഇപ്പൊ പല ഡിഫറെന്റ് വേസിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ രീതികളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോകണം. നമുക്ക് ഐദർ നമുക്ക് ബസ് പിടിച്ച് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ കാറ് പിടിച്ച് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കിൽ പോകാം. ഓക്കെ, 3 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം 3 ഓപ്ഷൻ വഴിയിലുള്ളതും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് അതിലുള്ള ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുക. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അത് ബൈക്കിൽ പോയാൽ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരും. കാറിൽ പോയാൽ എത്ര സമയം എടുക്കും, എങ്ങനെയായിരിക്കും ട്രാവൽ, എത്ര കംഫർട്ടബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുത്ത് അതൊരു സംഭവം കൊണ്ടുവരും. പിന്നെ ബസ്സിൽ പോയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ഇഫ് യു ഗോ ഇൻ ടു എ ബസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതും ഒരു ചിന്തിച്ച് പറയും. ഇതിനെ 3ഉം കൂടെ വെച്ചിട്ട് അത് തന്നെ ഒരു മെജോറിറ്റി ഒരു വോട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി അത് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനലി ഒരു സാധനം തീരുമാനിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി
മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സെൽഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇനി അതിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ബെറ്റർ വേർഷനാണ് ട്രീ ഓഫ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറയും. കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനത്തെ ടാസ്കുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ലൈക്ക് അത് ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ആ ഡയഗ്രാം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്. ആ ഇൻപുട്ടിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് പല കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് ചെയ്യണം. ഇപ്പം 2026 വരെയുള്ള അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ടൊരു റിപ്പോർട്ട് വേണം. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള റിപ്പോർട്ട് വേണം. ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തായിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു റിപ്പോർട്ട് വേണം. ഇങ്ങനെ 3 റിപ്പോർട്ട്സിൻ്റെയും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ റിപ്പോർട്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന ഫൈൻഡിങ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട്സ് വേണം. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രീ കൈൻഡ് ഓഫ് രീതിയിൽ അതിനെ എന്താണ് ആ പ്രോംപ്റ്റ്സിനെ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് ഓരോ ഒരു ട്രീ ഓഫ് തോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട്, അതായത് ട്രീ ഓഫ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ട്രീയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു മെയിൻ നോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ നോഡിൽ നിന്ന് പല സബ് നോഡ്സിലോട്ട് പോകും. ആ സബ് നോഡ്സിൽ ഇങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ലീഫ് നോഡ്സിലോട്ട് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും സബ് നോഡ്സിലോട്ട് പോകും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് നീ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക, ഈ രീതിയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പ്രോംപ്റ്റ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണ് റിയാക്ട്. അതായത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറയും, ഓ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇന്ന രീതിയിൽ വരണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇന്ന ഒബ്സർവർ ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള റീസണും കൂടെ നീ തന്നെ പറഞ്ഞു തരണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം ചോദിച്ചു, ആ കാര്യം ഞാൻ അനുഭവിച്ചാൽ അത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ അതിപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള റീസണും പറഞ്ഞു തരണം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട്, ഇറ്റ് വിൽ ഒബ്സർവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഫൈൻഡ് ദ റീസൺ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അത് തന്നെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സാഹചര്യം അത് സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആക്ട് ചെയ്ത് അത് നോക്കി കാര്യങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള റീസണും അത് കണ്ടുപിടിച്ച് തരും. സോ ദാറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് ലൈക്ക് വിത്ത് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയിലൂടെ നമുക്ക് ആ കാര്യം നമുക്ക് കോഗ്നിറ്റീവ് ആർക്കിടെക്ചർ മെട്രിക്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന 5 കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഈ 5 കാര്യങ്ങളുടെ ഈ 5 കാര്യങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ, ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ്, അതായത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്ങും എങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ള ഒരു എർഗണോമിക്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് തോട്ട് പോലെ പറയാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഒരു വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം പോലെ, അതിനെയാണ് സെൽഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീ ഓഫ് തോട്ട്സ് പോലെ വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്നതാണ്. അത് തന്നെ സ്വന്തം ഒരു ആക്ടർ അത് തന്നെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, അതായത് ഈ കോണ്ടന്റിന്റെ ഉള്ളിലും ടാസ്കിന്റെ ഉള്ളിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റൈറ്റിങ്സിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ റൈറ്റിങ്സ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാം, ഈ രീതിയിലും നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ്, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ട്രീ ഓഫ് തോട്ട്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ LLMന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. സെൽഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹൈ ആണ്, ബട്ട് വെരി ഹൈ അല്ല. ഇനി ചെയിൻ ഓഫ് തോട്ട്സ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് മീഡിയം. ഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അധികം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എടുക്കില്ല. ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ക്ലോഡ്, ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഇത്ര ഡോളേഴ്സ് വരെ ഫ്രീ ഉള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലിമിറ്റ് അടിച്ച് തീരും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയ യൂസ് കേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രീ ഓഫ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ
പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ലിമിറ്റ് തീരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ടോക്കൺ യൂസേജ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ യൂസ് കേസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അതിന് അത്രയും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോംപ്റ്റ്സ് കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോക്കൺസ് ഒക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തീർന്നു പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസൈൻ അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഗിവ് മീ എ തംസ് അപ്പ് so that I'll be able to know you guys got the point. Cool, I'm getting a lot of thumbs up and I'm not having any questions so far. Can you please provide an example prompt? So I hope I have provided an example prompt. Example prompts ഒക്കെ ഞാൻ തരാം, because I'll show you, like I'll demonstrate a live things. Okay, അപ്പം I'll give you an example prompts. Okay, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ തിയറിറ്റിക്കലി ആ ഒരു സെക്ഷൻസ് നോക്കിയാണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇനി പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് I'll show you. Okay, cool. Now next is advanced reasoning topologies. So like there is a particular way that is like chain of verification and skeleton of thoughts എന്ന് പറയും. ചെയിൻ ഓഫ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം ഇതിനെ പറ്റി, നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റി ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണം. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറയാതെ, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രൊഫൈൽ പേജ് ഉണ്ടാക്കണം. ഓക്കെ, യൂസർ പ്രൊഫൈൽ പേജ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി കൊടുത്താൽ ആ പേജിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് മീൻസ് അതൊരു ചിലപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലെ ആയിരിക്കും അത് ക്രിയേറ്റ് ആയി തരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓൾറെഡി എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു പുതിയ ഫീച്ചറായിട്ട് യൂസർ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫീച്ചറിനെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈക്ക് എനിക്ക് യൂസർ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേജ് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ വേറൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്തു തരും. അതായത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനുള്ളിൽ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിന് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് തരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയിൻ ഓഫ് വെരിഫിക്കേഷൻ അതിനടുത്ത് പറയണം. ആദ്യം ഒരു ബേസ് ലൈൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക, ദെൻ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുക, എന്നിട്ട് ആ പ്ലാനിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ, ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വരുമോ, ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണോ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് വെരിഫിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആ പ്ലാൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ദെൻ ഇതെല്ലാം ആ വെരിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുക. ദെൻ യു ക്യാൻ ലൈക്ക് ഫൈനലി റിവൈസ് അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഈ ഒരു 3 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ജനറേറ്റ് എ ബേസ് ലൈൻ, ദെൻ ടെൽ സം വെരിഫിക്കേഷൻ, പ്ലാൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുക, ദെൻ എക്സിക്യൂട്ട് ദ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ യു ഹാവ് ടു ഓരോരോ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആ പ്രോംപ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് 1, സ്റ്റെപ്പ് 2, സ്റ്റെപ്പ് 3 പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഉള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കെൽട്ടൺ ഓഫ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ട്രീ ഓഫ് തോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്കെൽട്ടൺ ഓഫ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ പാരലലി നമ്മളിപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പം 2016 മുന്നേ ഉള്ളതും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ളതും ഫ്യൂച്ചറിലുള്ളതും 3 രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ 3 രീതിയിൽ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ഇൻഫർമേഷൻ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, 2016 മുന്നേ ഉള്ളതും 2016 തൊട്ട് ഈ പ്രസന്റ് വരെയുള്ള ഡേറ്റായും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രസന്റ് ടു ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പാരലലി ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് 3 സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ വേ ടു or another approach to like generate contents. Okay, so either you can go with the chain of verification, but I will always say go with the chain of verification. അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്രോച്ച്. rather you go for the parallel generation. Okay, so അതും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കണ്ടീഷൻ, നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ യൂസ് കേസ് എന്നുള്ള അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് മാറും. ബട്ട്
ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ, ഇങ്ങനെ ഓരോ വെരിഫിക്കേഷൻ. പക്ഷെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ആ ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് ഒരു ഫീച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയിൻ ഓഫ് വെരിഫിക്കേഷൻ രീതി പോകുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ബെറ്റർ. ഇനി അതല്ല, നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഒരുപാട് ഡേറ്റ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ് പാരലൽ ജനറേഷൻ രീതിയിൽ പോവാം. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, സോ യാ, now shaping the output and persona engineering. ഷേപ്പിംഗ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും യൂഷ്വലി അത് നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു റോ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും. അതിനെ നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൽ, പ്രോപ്പർ ഒരു സ്കീമയിൽ നമുക്കത് ഔട്ട്പുട്ട് തരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ എന്താണ് ഒരു സാമ്പിളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കമൻസ് എഴുതുന്ന പോലെ നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ വേണം, ഡിക്ഷണറി ആണോ JSON ആണോ XML ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ അതിൽ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രോപ്പർലി നമ്മുടെ പ്രോംപ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് രീതിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വരുള്ളൂ. സോ യാ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരിക. പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഒരേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡു ദിസ് തിങ്. ഓക്കെ, ഐ എം ഡൂയിങ് വൺ തിങ് ഹിയർ. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ ഞാനിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കൂൾ. I'll do one thing. So ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് we'll be doing one thing. After that നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാം. So you have to just see, and after my session like you can do it. So just take Gemini. Okay, എല്ലാവരും Gemini യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ. I hope നിങ്ങൾക്ക് Geminiയുടെ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന്. Right. Are you able to see Gemini screen? Please give some kind of response. Okay. Okay, can I get your contact? Like, okay. Yeah, you can get my contact. Okay. So, yeah. So those kind of things, like towards the end, I'll be telling you. Okay. Yeah, so just get this this particular thing, Gemini. Gemini-ല് നമ്മുടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് if you go down, there is a particular thing called as like ഒരു settings icon ഉണ്ട്. So ഈ settings icon click ചെയ്യുമ്പം you can see a thing called as gem. ജെംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്, ജെംസ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ സൈൻ ഇൻ ആയിരിക്കണം. സൈൻ ഇൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റിംഗ്സ് ഐക്കൺ ഉണ്ട്, അവിടെ ജെം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ ജെം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ലാൻഡിങ് ഇൻ ടു എ പേജ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ഒരു പേജിലോട്ട് വരും. വൺസ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ വി ഹാവ് ആൻ ഓപ്ഷൻ കോൾഡ് ആസ് ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ, ഒരു പ്ലസ് ന്യൂ ജെം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു സംഭവം ഉണ്ട്, പ്ലസ് ന്യൂ ജെം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പോപ്പപ്പ് വരും. ഓക്കെ, സോ ഈ പോപ്പപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഈ ജെമിനൈ മോഡലിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ജെമിനൈ മോഡൽ നമുക്ക് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ജെമിനൈ മോഡൽ നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിനെയാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ജെമിനി മോഡൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോംപ്റ്റ്സ് തരും. ക്ലിയർ ആണോ? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോംപ്റ്റ്സ് തരുന്ന ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഈ പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ തന്നെ ഇനി മുതലുള്ള ഏത് LLM മോഡലുമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴും ഈ പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ആ പ്രോംപ്റ്റ് തരാൻ പറയും. എനിക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോംപ്റ്റ് താ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോംപ്റ്റ് താ, ഒരു ഇമേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോംപ്റ്റ് താ,
അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോംപ്റ്റ് തരൂ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ എങ്ങനെയാണോ പ്രോംപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത്, ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സിനാരിയോസ് ഒക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജെം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രോംപ്റ്റ് ജെമ്മിന് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ആസ് മൈ പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ. ഓക്കെ, മൈ അണ്ടർസ്കോർ my prompt engineer. Okay, now we can give a small description. Okay, now you know what, like ഇവിടെ കണ്ട my prompt engineer അല്ലെങ്കിൽ മൈ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ്, ഷഫീഖ്സ് പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ. ഓക്കെ, എൻ്റെ സോ യാ, അപ്പോ ഞാൻ ഇതിന് ലൈക്ക് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. സോ I'll just tell them what you are a prompt engineer. Okay, you are a elite prompt engineer with 20 years of experience in AI system. Okay, so I'll just tell like that. So you are an elite AI prompt engineer with 20 plus years of experience in AI systems. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഐ മീൻ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ എന്താണ് ഈ പ്രോംപ്റ്റ് ഓക്കെ, ഈ പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാത്തത് തരാൻ പോകുന്നതെന്ന്. ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം. സോ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഞാൻ ഇവിടെ റോള് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, #, റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു ആർ ആൻ ഇലൈറ്റ് AI prompt engineer with 20 plus. I hope my screen is visible and ഞാനത് കുറച്ച് സൂം ഇൻ ചെയ്തു so that നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിലി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ വിത്ത് 20 plus years of experience in AI systems, LLM, prompt engineering, agentic AI, RAG, reasoning, all those kind of stuff, and you understand how the AI model works, including Google Gemini. ഞാൻ ഈ പ്രോംപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന മോഡൽസ് എല്ലാം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ യു ആർ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ 0 shot prompting, 1 shot prompting, few shot prompting, chain of thoughts, tree of തോട്ട്സ്, റിയാക്ട്, സെൽഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി, പിന്നെ റോൾ പ്രോംപ്റ്റിംഗ്, അങ്ങനെ എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് കാര്യങ്ങൾ, റാഗ്, ലാൻഡ് ചെയിൻ, ക്രൂ AI, ഓട്ടോജൻ, ലാമ ഇൻഡെക്സ്, വെക്ടർ ഡേറ്റാബേസസ്, AI ഇവാലുവേഷൻ, പ്രോംപ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, അങ്ങനെ എനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇതിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ക്രൂ, റാഗ്, ലാൻഡ് ചെയിൻ, ലാൻഡ് ഗ്രാഫ്, ഓട്ടോജൻ, ലാമ ഇൻഡെക്സ്, വെക്ടർ ഡേറ്റാബേസസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. MCP, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏരിയ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏരിയയിലെല്ലാം ഞാൻ ഇതിനെ എക്സ്പേർട്ട് ആക്കി മാറ്റി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് ഐ എം കൈൻഡ് ഓഫ് ബിൽഡിങ് എ അപ്പൊ എന്നെ പോലെയുള്ള പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയിൻ, ലാൻഡ് ഗ്രാഫ്, ക്രൂ ഒക്കെ കൊടുത്തത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ലാൻഡ് ഗ്രാഫും, വെക്ടർ ഡേറ്റാബേസസ്, ലാമ ഇൻഡെക്സും ഒക്കെ, ക്രൂ AI ഒക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈൻ എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യൂസ് കേസസ് എന്താണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ബട്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോംപ്റ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക. പിന്നെ താഴോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി. അത് ഞാൻ എൻ്റെ യൂസ് കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യുവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ടു ഡിസൈൻ പ്രോംപ്റ്റ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട്സ് വൈൽ മിനിമൈസിങ് ഹാലൂസിനേഷൻ. അപ്പൊ ഹാലൂസിനേഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ #, ഇട്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്, ഇതാണ് ആക്ച്വലി അതിന്റെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ല, ഇതാണ് അതിന്റെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു
ലൈക്ക് എന്താണ് റോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലേ. റോളാണ് ഇവിടെ റോള്, കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ടാസ്ക്, കൺസ്ട്രെയിൻസ്, ഫോർമാറ്റ്. ഇതല്ലേ 5 അനാറ്റമി പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ 5 പഠിച്ചല്ലോ. അതിനകത്ത് ഈ റോൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ റോള് കണ്ടോ, യു ആർ ആൻ ഇലൈറ്റ് AI prompt engineer with 20+ years of experience എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ദാറ്റ് ഇസ് എ റോൾ. വൺസ് റോൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ഈ LLM മോഡൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ എക്സ്പേർട്ട് ആണ്, നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്, അതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വൺസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടാസ്ക് ആണ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ടാസ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് #, ഇട്ടിട്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. വൺസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ടാസ്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൺസ്ട്രെയിൻസും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നെവർ ജനറേറ്റ് വീക്ക് പ്രോംപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസ്ട്രെയിനും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർമാറ്റ് പറയാണ്, ഇന്ന രീതിയിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരേണ്ടതെന്നുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പ്രോംപ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് പ്രോംപ്റ്റ് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വൈ ദ പ്രോംപ്റ്റ് വർക്ക്സ്, സജസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കുറേ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് റോള്, ഇതാണ് ഗോൾ, ഇത് അവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോംപ്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോംപ്റ്റ് ഈ രീതിയിലൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ് റൂൾസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സും അതുപോലെ PPTസും അതുപോലെ ഈ പ്രോംപ്റ്റ്സും എല്ലാം നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ കണ്ടന്റ് ഒന്നും പോകുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട, ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, യാ, സോ വൺ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൊടുത്ത് അപ്പൊ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ടൂളിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വേറൊരു കസ്റ്റം ജെമിനൈനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ആ ജെമിനൈക്ക് ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ വേണം. അതായത് ഈ ടൂൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങള് ഒരു വീട്ടിൽ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെയിന്ററിനെ വിളിച്ചു. വീട് പെയിന്റ്, നിങ്ങളുടെ റൂം പെയിന്റ് അടിക്കാനായിട്ട് ഒരു പെയിന്ററിനെ വിളിച്ചിട്ട് പെയിന്റർ വന്നാൽ പെയിന്ററിന് വെറും കൈ കൊണ്ട് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ റൂം? ഇല്ലല്ലോ. ഹി കാൻ പെയിന്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഹിസ് റോ ഹാൻഡ്, റൈറ്റ്? സോ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ഹിം ടൂൾ ലൈക്ക് ബ്രഷും പെയിന്റും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അങ്ങേർക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, റൈറ്റ്? സോ അതുപോലെ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജെമ്മിനും എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടൂൾ അവന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമേജ് ടൂൾ കൊടുക്കാം, നാനോ ബനാന വെച്ച് ചെയ്യും. മ്യൂസിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം, ക്യാൻവാസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇനി ഡീപ്പായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഡീപ്പ് റിസർച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അത് ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും PDF അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഞാൻ വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് നോളജ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. ദെൻ നമ്മളിവിടെ സേവ് കൊടുത്താൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് യുവർ ജെം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ജെം ക്രിയേറ്റ് ആയി, കണ്ടോ? ജെം ഷഫീഖ്സ് പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഹാസ് ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ്. നൗ സ്റ്റാർട്ട് ചാറ്റ് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇവിടെ റെഡിയായി. ഈ പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോൾ അത് പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിന് കൊടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രകാരം സെർച്ച് ചെയ്ത് അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കാം. ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്ന സാധനം ഞാൻ ഇവിടെ ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഇടാം. വൺ മോർ ടൈം നെറ്റ് കണക്ട് ആയി, നെറ്റ് കട്ടായി. ഓ, ഓക്കെ. നെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഓഡിബിൾ അല്ലേ? എവിടെയെങ്കിലും കട്ടാവുന്നുണ്ടോ വലുതായിട്ട്? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങളുടെ നെറ്റാണോ എൻ്റെ നെറ്റാണോ കട്ടായെന്നുള്ളതും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ബിക്കോസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കട്ടായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ,
സോ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാലോ അല്ലേ? സോ ഇവിടെ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് എല്ലാവരും തംസ് അപ്പ് ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. കൂൾ. യാ അപ്പോ നമുക്ക് ക്യാൻ എനി വൺ പുട്ട് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 സാമ്പിൾ സാധനം Q&A ഇടുവോ? എന്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം? നമ്മളിപ്പം കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നല്ലേ ഈ സാധനം സെറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചോദിക്കാം? പ്ലീസ് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ സംതിങ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂ, നമുക്കത് ഇവിടെ ഇതിനടുത്ത് ചോദിക്കാം. പ്ലീസ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോംപ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ ഈ പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിനെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പ്രോംപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തിന്റെ പ്രോംപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിങ്ങൾ പറയൂ, നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. പ്ലീസ്. എനി വൺ? ഐ കാൺ സി എനിത്തിങ്. ആരെങ്കിലും ഇതിൽ ചാറ്റിൽ അവർ ഇതിട്ടെ, QA സെക്ഷനിൽ. I can see 293 participants. Anyone, any questions? Like questions alla, any like suggestions from your side? Okay. I got one question, like roadmap for AI properly. Okay. So I got one question, like ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി റോഡ് മാപ്പ് ഫോർ ലേണിംഗ് AI properly. Okay. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോംപ്റ്റ്. Right. So I need a prompt for, sorry. I need a prompt for roadmap for roadmap for learning AI properly. Okay. So yeah, let's search it. Okay. So yeah. So it's generating a research plan. Okay. So in a research tool കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് it will search and then only it will create the output. Okay. So I got one question from Sangeet. നമുക്ക് ഒരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് AI ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ പുറത്ത് പോകാതെ? ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് SLM എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽസ് ഉണ്ട്, സ്മോൾ ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ്. സോ SLM മോഡൽസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് പുറത്ത് പോവില്ല. പക്ഷേ ഈ SLM മോഡൽസ് ഓടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സിസ്റ്റത്തിൽ GPU ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രമേ SLM മോഡൽസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. ചെറിയ നമ്മുടെ നോർമൽ ഓഫീസ് യൂസേജിനുള്ള ലാപ്ടോപ്പിൽ നടക്കൂല. കുറച്ച് നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗെയിമിംഗ് ലാപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് SLM മോഡൽസ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് ഓടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ. സോ ഡീപ്പ് റിസർച്ച് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇവ ഒരു നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് റിസർച്ച് തന്നെ നടത്തുകയാണ് ആക്ച്വലി. സോ മീൻ വൈൽ നമുക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ലെക്ചർ നോട്ട് ഫോർ embedded system and IoT. അത് നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ട. അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഓക്കെ. വാട്ട് കീ ടെക്നിക്സ് ബെസ്റ്റ് പ്രിവെന്റ് പ്രോംപ്റ്റ് ഇൻജെക്ഷൻ ഓർ ഹാലുസിനേഷൻ വൈൽ റൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോർ എ GEM? So I'll be coming to that particular topics. Okay. ഹാലൂസിനേഷൻ ലൈക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലത്തെ
hallucinate ആവരുത്, you should not get hallucinated, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് you can like give. And also I'll give you some prompts for like to prevent prompt injection, like ഈ ഒരു kind of constraints meet ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ you can prompt it. Okay, so I'll give some sample prompts on the group. Cool. Yeah. So guys, you try it out, okay? So that you'll get a good idea. Okay, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ജെമ്മിൻ്റെ അത്. Yeah, so it will take some time. Yeah, അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം, else it will be late. So again, I'm going to the slides. So yeah, this is the system at the architecture system overview, like the syntax, like we will be giving the input and the prompt they will be planning, and after that they'll be like executing that particular thing, and that reflection എന്താണ് എക്സിക്യൂട്ട് ആയെന്നുള്ള റിഫ്ലക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് അതിൽ എക്സിക്യൂഷൻ പ്രോംപ്റ്റിൽ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി ഇതൊരു ലൂപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, വൺസ് അത് പ്രോപ്പർ ആകുമ്പോൾ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ലൈക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സോ ദാറ്റ് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് റാഗ് ഉണ്ടാക്കണം. ഓക്കെ, ലൈക്ക് I hope you guys know about RAG. RAG means retrieval augmented generation എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. RAG എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ I'll just tell you a small example, ഒരു ബ്രീഫ്, ഒരു ഹൈ ലെവൽ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് if I'm asking who is the Prime Minister of India and where is he now? സോ ഒരു നോർമൽ ഒരു LLM മോഡലിന് ഹൂ ഇസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ വേർ ഇസ് ഹി നൗ എന്ന് പറയുന്നതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതൊരു ഹൂ ഇസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് അത് ഒരു ജനറൽ നോളജ് ആണ്. ബട്ട് വേർ ഇസ് ഹി നൗ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ജനറൽ നോളജ്, ഇറ്റ്സ് എ സ്പെസിഫിക് നോളജ്. സോ അത് വേർ ഇസ് ഹി നൗ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ന്യൂസ് ചാനൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്, റൈറ്റ്? സോ അത് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിട്രീവൽ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലായിരിക്കും. ഈ റിട്രീവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വെക്ടർ ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ലൈക്ക് ചങ്ക്സ് ആക്കി LLMന് കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് റെസ്പോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു റാഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റിട്രീവൽ മോഡൽ വഴി എടുക്കുന്ന എന്താണ് ഡേറ്റ, അതിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം LLM എൻജിൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രോംപ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. മനസ്സിലായോ? അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അത് യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്ന് വരും. ഓക്കെ, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ റാഗ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് റാഗ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. If you are not implementing RAG in your system, then there is no point in looking into this. Okay, but if you are someone who is interested to implement something using RAG, അവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് റിട്രീവൽ മോഡൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഡേറ്റ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ LLM മോഡലിൻ്റെ അടുത്ത് ചുമ്മാ പാസ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ. ആ LLM മോഡലിൻ്റെ സിസ്റ്റം പ്രോംപ്റ്റിൽ LLM മോഡലിന് ഒരു സിസ്റ്റം പ്രോംപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള. ആ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള സിസ്റ്റം പ്രോംപ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇവർ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ആ റിട്രീവർ മോഡൽ ഫെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വേണം ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആ സിസ്റ്റം പ്രോംപ്റ്റിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, so that is a RAG context injection architecture. So when you create the system prompt, dynamic system prompt, you have to mention the context where the injected vector data കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ പ്രോപ്പർ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന്
retrieval model would fetch the relevant information, but LLM മോഡലിൽ അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, അവിടെ നമുക്ക് പണി കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പർലി അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ പണി കിട്ടരുതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം പ്രോംപ്റ്റ് LLMന്റെ സിസ്റ്റം പ്രോംപ്റ്റിൽ തന്നെ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിന് എടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് ഈ റാഗ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കത്തും, അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് കത്താൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സണൽ പ്രോജക്ട്സ്? ഞാൻ നമ്മുടെ ഇത് നോക്കുകയാണ്, Q&A. പേഴ്സണൽ പ്രോജക്ട്സ്, ChatGPT and New Gemini, Gemini. Okay. So ChatGPTയിലുള്ള പേഴ്സണൽ പ്രൊജക്റ്റും ന്യൂ ജെമ്മും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. So the difference between new gem and personal project is there is no such difference. Like personal projects are like we can't customize personal projects, right? In ChatGPT, like I'll just take the ChatGPT, okay? Because like ChatGPT is been changing every day. So you are telling about this projects, right? So yeah, I hope you are telling about this projects, okay? For example, I'm just Shafiq LLM create project, okay? So when you create this project, you are actually what creating a what directory. Your folder create ചെയ്യുന്നു. You are creating a directory, and inside the directory you can include lot of chat, you can add these things, extensions, all those kind of stuff you can add, but you can't like tell, or you can't instruct the LLM to behave in such a manner inside this particular projects. You can't tell them to, you can't tell the like LLM model to behave. You can set, right? Yeah, there is option, but this was not been there in like few months ago. This is a new thing which is being created. So setting instructions, but before that in ChatGPT we were having one feature like explore GPTs. Nowadays free version of ChatGPT doesn't have that feature. So before like 1 or 2 months, it was having GPTs were having an option called as explore GPTs, where you can create like Gem itself, we can create a custom GPT. But nowadays this is a free version of ChatGPT, and this doesn't have that kind of support like creating a new GPT. So that is not here. So instead of that, they created a new thing called as projects, and there they have used this instruction. So this is also a kind of similar thing, but this is a kind of a directory kind of thing, okay? So that they'll be getting a context, all this like it is just a context, but we are not actually creating a custom chatbot or custom LLM bot. But in Gem, what happens is that you're creating a custom LLM kind of thing. You're more customizing that LLM model. Here, you are giving the instructions for that particular folder. Okay, but it's not for the proper LLM. You can create different sessions here like that. Different chats will be coming here like that. So it's kind of a similar thing, but it's a new feature which is added. Yeah, so that's about it. Then another question: integrated graphics can use for AI. So integrated graphics can use for AI. I don't get your question. Like if you can define more, it would be great. At what time till this? It will be like maybe some more time, like maybe 30 minutes more maximum. Okay.
I have another embedded system live class. Okay. Okay. Yeah. I can't do anything. So you have to wait some more time, like, because we are going to cover some more important things. Okay. Yeah. So next is I told, like, we can use inside this RAG as well as we can use prompts inside the agentic workflows. So the agentic workflows, like, we have to set like reason. You have to set a goal, like the system prompt and planning, and also if it want to do something, you can tell, like, you have to use these tools, you have to use these APIs. Like, for example, if you want to search something on Google, like, or if you want to search something on some kind of application or something, you can give the details of that particular tools which the LLM model should use. Okay. And the observer would observe these things, and it can also like, you can also, like, say you have to store the results so that we'll be able to use that memory in the future chats, like that the observer can do. And the reason would think why this acted like this, like that. It's a like, kind of a loop. Okay. It's a cyclic process. So yeah. Next is like prompt optimization. That is very important actually. So cost, quality, time. Okay. So like, these are the three important things you have to like think in a like optimization manner. Cost means the number of tokens. Quality means the how you what kind of prompt you are giving, that the quality of your prompt, the more number of data you give, the quality improves. Okay. The context, the more number of like, if you are giving a proper context on what it should do, then it will behave in a more quality manner. Then time is like, we can relate time as speed. Okay. So yeah. So if you are able to, like, you have to tell the LLM that this should work in this kind of speed, or you should not do that kind of latency. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ലേറ്റൻസി കുറവാകണം, അധികം ലേറ്റൻസി എടുക്കാൻ പാടില്ല, കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ 3 പാരാമീറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ദെൻ എനിക്ക് ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുണ്ട്. എന്റർപ്രൈസ് സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ചർ. സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആണ് പ്രോംപ്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ. ലൈക്ക് മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ LLM-ന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്, LLM-ന്റെ API കീ തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ LLM തന്നെ അതിന്റെ സോഴ്സ് കോഡിലുള്ള API കീ കൊടുത്താൽ ആ LLM-നെ തന്നെ അവർ ഹാക്ക് ചെയ്ത് അവർക്ക് മാൽ പ്രാക്ടീസസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് എന്താണ് ഒരു ബാരിയേഴ്സ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ, ബൗണ്ടറീസ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോംപ്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീലിമിറ്റേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താൽ ഇന്ന പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആ ഡീലിമിറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അത് ഒന്നോ രണ്ടോ പറഞ്ഞ പറ്റില്ല, ഒരുപാട് ഡീലിമിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദെൻ സിസ്റ്റം പ്രോംപ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കൺസ്ട്രൈൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർമാറ്റ് വാലിഡേഷൻ. അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു കണ്ടന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളൊന്ന് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവര് ഔട്ട്പുട്ടിൽ പോകുന്ന സാധനങ്ങള് വൃത്തിക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണോ, അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ പോവാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ അതിൽ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർമാറ്റ് വാലിഡേഷൻ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഈ 3 ലെയർ ഓഫ് ഡിഫൻസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അങ്ങനെ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ പോസിബിൾ ആവൂല. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ? പ്രോംപ്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷനെ പറ്റി ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ, പ്ലീസ് ടു ഗിവ് മീ എ തംസ് അപ്പ്. ഓക്കെ, സോ യാ, ഈ 3 ലെയേഴ്സിന്റെയും എന്തൊക്കെ പ്രോംപ്റ്റ്സ് കൊടുക്കാമെന്നുള്ളത് ഐ ടെൽ യു. ഐ സെൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻ യു. ഓക്കെ, നൗ engineering stacks, like I don't want to like ഇത് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനമാണ്. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രോംപ്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ്, ചാറ്റ് പ്രോംപ്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോംപ്റ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണത്. സോ ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. സോ യാ, സോ ഇനി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പോവേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സെക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ക്ലോഡ് വെച്ചിട്ട്, ഇത് ഞാൻ യൂസ് കേസ് ആദ്യം പറയാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി പറയാം. ക്ലോഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേഴ്സർ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വൈബ് കോഡിങ് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈക്ക് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ പ്രോജക്റ്റ് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനറിൽ വിത്ത് ഓൾ കോഡിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു ഡെവലപ്പർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്കിൽ ഫയൽസ് വേണം. ഓക്കെ, അതായത് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. റീഡ് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് readme.md എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ഫയൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ആ readme.md വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ഇന്നതാണെന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു വ്യക്തി ആ പ്രൊജക്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ആ readme വായിച്ചിട്ടാണ് ആ പ്രൊജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് readme എന്ന് പറയുന്ന ഒരു MD ഫയൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, പകരം നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് MD ഫയൽസും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. skills.md, memory.md, agents.md അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പലതരത്തിൽ contributing.md അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് MD ഫയൽസ് കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വളരെ ഈസിലി നമുക്ക് പ്രോജക്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു നമ്മൾ ഈ readme.md എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഈ ഹ്യൂമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതിപ്പം ഡെവലപ്പേഴ്സിന് മനസ്സിലാകും, സോ ദാറ്റ് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കോഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ലിൻഡിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ പൈത്തൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പെപ്പേഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യണം, ES ലിൻഡിങ് ആണ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ന ഗാർഡ് റെയിൽസ് വേണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട്. അതേപോലെ നമ്മുടെ മെഷീനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സാധനം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഫോളോ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ഫോളോ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ എന്താണ് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഫോളോ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് രീതിയിൽ എന്തെല്ലാം ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഫോളോ ചെയ്യണം അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ .md ഫയലിനകത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമുക്ക് ഒരു 4 ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഒന്ന് പറയുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, then system architecture, then AI core, then agentic behaviors. Okay, so ഇത്രയും MD ഫയൽസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് റീഡ്മി, നമ്മളെല്ലാവരും യൂഷ്വലി ചെയ്യാത്ത contributing.md എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ contributing.mdക്ക് അകത്ത് എന്തൊക്കെ എഴുതാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഫുൾ കോഡ് എൻ്റയർ കോഡ് നമ്മൾ AI കൊണ്ടാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ബ്രാഞ്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് യൂസ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ നമ്മൾ PR ഇടുമ്പോൾ പുൾ റിക്വസ്റ്റ്, മെർജ് റിക്വസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത് ഇടുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുവിടാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ്ങിനകത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഒരു ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ license.mdക്കകത്ത് ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ security.mdക്കകത്ത് ഓസ്പിൻ്റെ ഇത് പ്രോട്ടോകോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സീക്രറ്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ
കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ചേഞ്ച് ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് സെമാറ്റിക് വേർഷൻ ട്രാക്കിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ റോഡ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഉള്ള ഫീച്ചേഴ്സ്, മൈൽ സ്റ്റോൺസ്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ FAQന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന FAQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇടാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ MD ഫയൽസ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള MD ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ പ്രോജക്റ്റ്, അങ്ങനെ MD ഫയൽസ് ഉള്ള ആ റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ നിങ്ങൾ ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോഡോ വെച്ച് റൺ ചെയ്താൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക്, പ്രോജക്ട്സ് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യും. എറർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള, ബഗ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള, ഈസി ആയിട്ട് ടോക്കൺ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ, ടോക്കൺസ് എടുക്കുന്നതും കുറവായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബഗ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള നല്ല പ്രോജക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇൻസൈഡ്, അതാണ് ലെയർ 1ന്റെ അകത്താണ് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ. നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊജക്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും MD ഫയൽസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ലെയർ 1ൽ. ഇനി ലെയർ 2ന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, വൺസ് ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ഐഡിയ, ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് ആർക്കിടെക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഐ മീൻ സീക്വൻസ് ഡയഗ്രാം, അങ്ങനത്തെ ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ architecture.mdക്കകത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ APIs യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ആ APIയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസ്പോൺസ് ഫോർമാറ്റ് എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം API.mdക്കകത്ത് പറഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. ഡേറ്റാബേസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ database.mdക്കകത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എൻവയോൺമെന്റിനെ പറ്റിയുള്ളത് എൻവയോൺമെന്റ് അകത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ദെൻ എങ്ങനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യണം, ഡോക്കറിനകത്താണോ, CI/CD ഒക്കെ ഉണ്ടോ, അതിന് CI/CD കാര്യങ്ങളും, അതിനെ പറ്റി എങ്ങനെ CI/CD ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, CI/CD ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും എത്ര പൈപ്പ് ലൈൻസ് ഓടിക്കണം, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ deployment.mdക്കകത്ത് പറഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് അത് ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് കേസസ് യൂസ് ചെയ്യണം, PyTest യൂസ് ചെയ്യണോ, അങ്ങനെ ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ലോഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യണോ, അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. സോ troubleshooting.mdക്കകത്ത് നമുക്ക് ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പിന്നെ സ്റ്റൈൽ ഗൈഡ് ലൈൻസിന്റെ അകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെപ്പൈറ്റിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഇങ്ങനെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഇപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ ലെയർ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരേണ്ടത്, ആ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരേണ്ടതാണ് ഇത്. വൺസ് നമ്മൾ ആപ്പൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ഉള്ളതാണ് AI guide.md എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം ഇത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഈ പ്രോംപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ AI ഗൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗൈഡിൻ്റെ അകത്ത് guide.mdക്കകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗാർഡ് റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും സ്ട്രാറ്റജീസും എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി റാഗ് എന്തെങ്കിലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ rag.md എന്നും വെക്ടർ ഡേറ്റാബേസ്.md എന്നും ഒക്കെ ഉള്ള MD ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓരോ സ്പെസിഫിക് കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ MD ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ MD ഫയൽസിനകത്ത് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർലി പ്രോംപ്റ്റ് എഴുതി, പ്രോംപ്റ്റ് മീൻസ് അതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർലി എഴുതി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റിയും അതുപോലെ കേഴ്സറും ക്ലോഡും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് തിങ്. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിനകത്തും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. സോ ഇനി നമ്മൾ ഒരു MD ഫയൽ എഴുതുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ MD ഫയൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സാധനമാണ് skills.md. ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ സ്കില്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ, നമ്മൾ നേരത്തെ അനാട്ടമി ഓഫ് പ്രോംപ്റ്റ് പഠിച്ചല്ലോ, അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് സ്കിൽസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏജൻസ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഏജന്റിക് വർക്ക് ഫ്ലോസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ skills.md എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫയലിനകത്ത് ഗോൾ എന്താണ്, അതിനകത്ത് എവിടെ ട്രിഗർ ആവണം, ദെൻ ഇൻപുട്സ് എന്താണ്, ഔട്ട്പുട്ട്സ് എന്താണ്, കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്താണ്, എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണ്, എറർ ഹാൻഡ്ലിങ്സ് എന്താണ്, ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് എന്താണെന്നുള്ളത്, ഈ പറയുന്ന 7 കാര്യങ്ങൾ, ഗോൾ, ട്രിഗർ ഫേസസ്, ഇൻപുട്സ്, ഔട്ട്പുട്ട്സ്, കൺസ്ട്രെയിൻസ്, എക്സാമ്പിൾസ്, എറർ ഹാൻഡ്ലിംഗ്, ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ്, ഈ പറയുന്ന 7 കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ സ്കിൽ ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ സ്കിൽ ഫയൽസ് ഉള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് റെപ്പോസിറ്ററി ആണെങ്കിൽ അത് അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈപ്പ് കോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ യാ, ദെൻ ലെയർ 4ലാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവബിലിറ്റി ഇവാലുവേഷൻ.md. അത് ലാസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ടെസ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യാ, സോ
സോ ഇപ്പം ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റും ഏജന്റിക് ഡെവലപ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏജന്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ്സിനകത്ത് ഏജന്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന MD ഫോൾഡേഴ്സും സ്കിൽ ഫയൽസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ റോ ആയിട്ട് ഉള്ള റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ നിങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടുപോകും. അവർ എല്ലാം മോഡലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തോന്നിയത് പോലെ ആയിരിക്കും അവർ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത്, കോഡൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വൻ സീനാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ MD ഫയൽസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്കിൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പോലൊരു സാധനമാണ്. ഇത്രയും ഇതെല്ലാം MD ഫയൽസ് ആണ്. ഈ ഇത്രയും MD ഫയൽസ് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇത് ഒരു ലെവലാണ്. ഇത്രയും ലെവൽസ് ഓഫ് MD ഫയൽസ് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർലി ഒരു ഏജന്റിക് ആയിട്ടുള്ള റെപ്പോസിറ്ററീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ട്രഡീഷണൽ റെപ്പോസിറ്ററീസിന് നമുക്ക് ഫയൽസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് അവിടെ നമ്മളാണല്ലോ റീഡ്മി മാത്രം മതി. പക്ഷെ ഇതിന് ഏജന്റുകൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഫുൾ വൈപ്പ് കോഡ് ചെയ്ത് പ്രൊജക്ട് ഇത്രയും ഫയൽസ് വേണം. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. സ്റ്റോപ്പ് ത്രെറ്റനിങ് ലൈക്ക് അപ്പം ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു എന്താണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല കൊണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് കുറച്ച് ആർക്കിടെക്ചറിങ് റെപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ റെഡി ആയിട്ട് ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് സോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്, ആ സ്കിൽസിന്റെ ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബിക്കോസ് ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Can we get the PPT? Yes, definitely. I will be sending this PPT to a WhatsApp group. I'll share the WhatsApp group details now. So this is a architecture, like ഒരു ക്യാപ്സ്റ്റോൺ പ്രോജക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മോൾ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. So that's it, guys. So I'm going to wind up. What all things I need to cover, I think I have covered it. So now it is like your chance. Like if you have any questions, please do ask. And also I will share a WhatsApp group link. Please do join, and I'll share the materials in that WhatsApp group. I don't know whether you'll be able to get it. Host and a panelist. So is there any host or panelist here? So are you guys able to get the link now? Or else I need to do something else. I'll need to So you share actually the shared it QR to also. hosts and panelists. So where should I share? So in the to section, you can change to everyone. I'll actually put the link for everyone now. So can you put it from your end? Yes. I hope Okay. everyone can see the link now. So they are joining. So if you have any more questions, please do let me know. I'm ready to answer your question.
Yeah, definitely. I'll just show what we did here. So this is the thing which it gave me. നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് കുറേ സമയം എടുത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് എന്തായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഐ തിങ്ക് AI ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഇതായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു, റൈറ്റ്? സോ അപ്പൊ അതൊരു ഡോക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ കണ്ടോ, അവിടെ പ്രോംപ്റ്റ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. റോള്, കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ലൈക്ക് പ്രോപ്പർ പ്രോംപ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രോംപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ChatGPT കൊടുത്താൽ നല്ല രീതിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് തരും. നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് പ്രോംപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോംപ്റ്റ്സ് ആണ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നത്. Is that clear? സോ വാട്സാപ്പിൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലെ ലിമിറ്റ്, I don't know whether we have a like such kind of thing. Like, do we have hundreds of people പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടോ? I don't know actually. ഇപ്പോൾ we have 76 members. Like, can you just try it out again? Like, because I have seen groups with 100+ members. Ashik, can you just like try it once more to join? Yeah, anyone, any questions left? Do you have any questions? Yeah, definitely. I'll be sharing the PPT and the prompts, all those things in the group. So please do join the group. So any questions? Anyone? Sir, I guess all questions are clear. Okay. What was the question? Sir, no more questions. I guess all Okay. are cleared. Okay. Yeah. Cool. So, yeah. So if you don't have any questions, I think we can wind it up. Yeah. So thank you all. Thank you for your patience and listening. And I hope you enjoyed the session.
So please give me the feedback and do try out Gemini Gem and also LinkedIn എല്ലാവരും mention ചെയ്യുക what all things you have learned അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു people will be knowing you in LinkedIn also, right? Yeah, so mention